So good afternoon students. In the previous video we have seen the chlorine preparation method and generally the laboratory methods of preparation of chlorine. We have started chlorine in the previous video and now we are discussing the methods of preparation of chlorine, but those are industrial methods, means the manufacturing level method. So the first process is Decons process. In the Decons process, remember guys, you have to take oxygen, and that oxygen when reacted with 4 HCl moles, here the atmospheric oxygen is taken and atmospheric oxygen, atmosphere madla oxygen HCl बरोबर reaction करायचे in presence of CuCl2 at about 723 Kelvin temperature. At about 723 Kelvin temperature you will get chlorine gas plus 4H and 2O. I can write 2H2O. So here you will get chlorine gas. Next one is electrolysis of NaCl. Electrolysis म्हणले की परत तुम्हाला माहिती आहे काय घ्यायचं, वन इज ॲनोड, अनदर वन इज कॅथोड. कॅथोड आणि ॲनोड दोघे एकमेकाला काय करायचे, टच करायचे. This is the solution of NaCl, brine, NaCl, concentrated NaCl solution is called brine, and that brine solution is poured into the beaker, and when electricity is passed, this is anode and this is cathode. तर anode वरती लक्षात ठेवा, anode वरती कोणता गॅस गेलेला असेल, Cl2 गॅस गेलेला असेल. And we have to see this procedure in the electrochemistry topic in the detail. So just remember, electrolysis of NaCl जर केलं या पद्धतीनं सेटअप करून, तर तुम्हाला एनोड वरती कुणाचे बबल्स ऑफ क्लोरीन गॅस यू विल गेट ॲट एनोड. नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन. द क्लोरीन इज पॉइझनस गॅस. सी द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ ग्रीनिश येल्लो गॅस. कसा आहे तो? इट इज ग्रीनिश येल्लो, हिरव्या पिवळसर रंगाचा तो गॅस आहे. इट इज पॉइझनस गॅस, इट इज ग्रीनिश येल्लो गॅस, इट हॅज पंजंट ओडर और सफोकेटिंग, आपल्याला थोडंसं गुदमरल्यासारखं होतं, नको वाटतं. सफोकेटिंग ओडर, सफोकेटिंग मीन्स गुदमरल्यासारखं होणे, अलग लक्षात. इट हॅज पंजंट और सफोकेटिंग ओडर. इट कॅन बी इझिली लिक्विफाईड, बघा त्याला लिक्विफाय करता येतं. इट हॅज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 293 केल्विन टेम्परेचर, बघा हा आहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन. ऑल्सो इट इज हेवियर दॅन एअर, बघा हवेपेक्षा क्लोरीन गॅस जड आहे. हेवियर दॅन एअर, हवेपेक्षा क्लोरीन गॅस काय आहे, जड आहे. म्हणजे बघा ऑल दी, इट रिएक्ट्स विथ वॉटर टू फॉर्म क्लोरीन वॉटर. बघा हा पाण्याबरोबर जर याची रिएक्शन केली तर आपण पाहिले क्लोरीन वॉटर. सो इट कॅन फॉर्म क्लोरीन वॉटर. सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन. पॉइझनस, ग्रीनिश येल्लो, पंजंट म्हणजे नाकाला झोमणारा, suffocating odor, it can be easily liquefied, boiling point, it boils at 293 Kelvin, heavier than air. Chemical properties, these are very important. Chlorine react with various types of chemicals, various types of reagents, various types of compounds in the chemistry. So remember guys, all these are very important reactions of chlorine, like H2SO4. So chlorine reacts with metal. Just I am taking one metal, very important metal, aluminium. Take 2Al plus Cl2. You are getting AlCl3. बघा मेटल बरोबर क्लोरीनची रिएक्शन झाली. I am balancing the reaction, 2AlCl3, 2Al and 3Cl2. See, this is the reaction of chlorine with metal. You can take another metal also. If you take sodium metal also reacts with chlorine to form NaCl, sodium chloride. Here 2 chlorine, 2 chlorine. Therefore take 2Na. You can write like this. So sodium बरोबर सुद्धा तो reaction करतो. If you, the chlorine also reacts with iron metal. See, iron metal. Here also you are getting FeCl3, FeCl3, ferric chloride, and here 2Fe, therefore 3Cl2. Same aluminium सारखंच ह्याची reaction. Both are same reaction. 2Na, 2Cl, this is different one, but the combination in the aluminium and iron is same because both are trivalent atoms. Next, reaction with non-metals also. Chlorine react with non-metal. I am taking a very famous reaction, phosphorus metal. This phosphorus reacts with chlorine to form PCl3. Phosphorus trichloride. In this case also you have to take, here I am taking 6Cl2. What is happening? C4. 4 4P
आणि 6 2 जा 12 Cl, 12 Cl, 6 Cl, 4 3 जा 12. So this is the phosphorus trichloride when chlorine reacts with phosphorus atom. Also chlorine react with sulfur. See, आता sulfurचा आपण structure पाहिले, it is crown shaped acid molecule. This acid reacts with chlorine to form S2Cl2 here, and for this reaction we have to take like this. Sorry, how much? 4 2 za 4Cl2, 4 2 za 8, 4 2 za 8, and 4 2 za 8, S2Cl2, sulfur chloride. So these are the reaction of chlorine with non-metal. Phosphorus, sulfur हे कुठे P मध्ये येतात. ॲल्युमिनियम, सोडियम, आयर्न हे ॲल्युमिनियम कुठला आहे 13चा आहे, सोडियम फर्स्ट ग्रुपचा आहे. तर असे मेटल्स आणि नॉन. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ मेटॅलॉइड. मेटॅलॉइड बशी घे अशोकवाले, आपली सिरीज तुम्हाला दिलेली आहे मेटॅलॉइडची. बोरॉन, बोरॉन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म BCl3. हाऊ टू बॅलन्स दिस रिएक्शन? टेक 3Cl, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2B 2B. बघा कशी बॅलन्स करायची. So boron trichloride. This is the reaction of chlorine with metalloid. The metal, non-metal, metalloid. The chlorine has high affinity toward hydrogen. Hydrogen सोबत तर त्याची फार bonding strong होते. H2 plus Cl2 to form 2HCl. To form 2HCl. Also chlorine withdraws hydrogen from other compound. हे बघा ह्याच्यात सुद्धा बघा हायड्रोजन सोबतच त्याची बॉन्डिंग होईल. It is also forming 2HCl, 2H, 2Cl, 2HCl आणि एकटा सल्फर आहे हायएस्ट हायड्रोजन सल्फाइड. हायड्रोजन सल्फाइड मधला सल्फर इज रिमेनिंग सेपरेट. तर दिस इज द रिएक्शन ऑफ chlorine with hydrogen. It has strong affinity toward hydrogen. It also reacts with ammonia. If I am taking in the ammonia, what is the formula of ammonia? NH3. Now here are two cases. In the first case, I am taking ammonia in the excess. Now ammonia in the excess, I am taking 8 ammonia molecules. See, and this case, the chlorine is reacting. काय व्हायला ह्याच्यासोबत क्लोरीन रिएक्ट व्हायला. बघूयात अगोदर आपण काय. Formation of ammonium chloride, 6NH4Cl, and remaining 2N, they are forming N2 gas. See, 6Cl8, therefore 3Cl2. Here I have taken excess of ammonia. Ammonia जास्त घेतलाय मी, chlorine normal घेतलाय. So 8NH3 plus 3Cl2, it is forming 6NH4Cl. 8 3s are 24. 6 4s are 24. Hydrogen balance, nitrogen balance, chlorine balanced. If I take ammonia now normal and chlorine in the excess, आता बघा मी ammonia 1 mole of ammonia, इथं 8 mole घेतला होता म्हणजे excess म्हणजे जास्त. Now here chlorine are excess. Now this time I am getting a very explosive compound. See, NCl3 आणि राहिलेले 3 2 जा 6Cl, 6Cl मधले 3 इथं आले, राहिले 3Cl 3H कडे गेले. They are forming 3HCl. See, nitrogen trichloride. This is an explosive compound. So this is very explosive compound formed when you take normal ammonia and excess chlorine. इथं आता काय झालंय, जास्त कोण आहे आता? क्लोरीन जास्त आहे, अमोनिया नॉर्मल लेवलला आहे. इथं अमोनिया एक्सेस मध्ये 8 मोल आहे, क्लोरीन 3 मोल्स आहे. So these are the reaction with ammonia. Next, reaction with alkali. The chlorine react with different types of alkalis. If I take any one example, alkali, suppose you take the example like NaOH. Okay, this NaOH. NaOH बरोबर सुद्धा तुमचा chlorine react होतो, alkali बरोबर. Or you may take another different example like KOH, NaOH. So this is forming NaCl plus. Here I am taking, आता बघा ह्या NaOH आणि क्लोरीन बरोबरच्या दोन वेगवेगळे डिफरंट आहे. इफ यू आर टेकिंग कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH, जर तुम्ही कोल्ड आणि डायल्यूट NaOH घेत असाल, दिस टाइम यू हॅव टू टेक 2 NaOH. बघा, नाव इट इज फॉर्मिंग NaCl प्लस NaOCl, NaCl, NaCl एक, NaOCl दुसरा, म्हणजे 2 क्लोरीन संपले, राहिले कोण आता? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. काय राहिला? H2O. तर हा कंपाऊंड लक्षात ठेवायला मित्रांनो, सोडियम हायपोक्लोराइड. व्हॉट इज द नेम? सोडियम
हायपोक्लोराइट. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, दिस सोडियम हायपोक्लोराइट इज नाउ युज्ड इन द कोरोना आउटब्रेक. यू हॅव सीन इन द न्यूज चॅनल्स. There some institutes, railway stations, airports, they are making tunnels, disinfecting tunnels, sterilization tunnels. त्या टनेलमधून तुम्हाला काय करायचं, स्प्रेइंग केली चालली किंवा गावोगाव फवारणी केली चालली. तर त्या फवारणीमध्ये जे केमिकल वापरायले, त्या कोरोनाचे जर विषाणू असतील तर तिथं कुठं रेलिंगवरती, तुमच्या गॅलरीच्या इकडं तिकडं, रेल्वे स्टेशनवरती, एअरपोर्टवरती, तर तिथं जे स्टरिलायझेशन असे स्प्रे केलेत बघा तयार. तर ते स्प्रे जे केले ते कोणत्या केमिकल पासून केलेत हे बघा, सोडियम हायपोक्लोराइट. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट केमिकल. WHO has given grant to use this sodium hypochlorite in a very लो कॉन्सन्ट्रेशन. आपल्याला एक फार कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये वापरायले, पण आजकाल कितीही कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये बरेच जण त्या टनेलमधून चालले. त्यांना वाटायला की बाबा आपलं आता करोना आपल्या अंगावर जर असेल तर तो मरेल. पण त्या हाय कॉन्सन्ट्रेशन लेवलचा जर सोडियम हायपोक्लोराइडच्या सतत जर तुम्ही संपर्कात आलात, युअर स्किन गेट डॅमेज्ड. देअर इज बर्निंग सेन्सेशन इन द स्किन. स्किन तुमचे जळजळ व्हायला लागेल, इरिटेशन व्हायला लागेल, आईचं, नोजचं, स्किनचं. त्याच्यामुळं मग आपली जी पुण्याची लॅबोरेटरी आहे, NCL, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, तुम्ही बातम्यामध्ये ऐकला असाल नसाल, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीने सांगितले की बाबा तुम्ही हा जो सोडियम हायपोक्लोराइट यूज करायला, तो एकतर 0.02 to 0.05% एवढाच करा. इव्हन 0.5 सुद्धा नाही, 0.2 सुद्धा नाही, 0.02 ppm. बघा, एवढ्या कमी प्रमाणात तुम्हाला तो वापरायचा आहे. मग कुठेही तुमच्या घरात फवारायचं असेल कुठं, ते पण लो कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये. बाजारामध्ये तुम्ही जर आणला त्याचं कॅन्सच्या रूपामध्ये, बॉटल्सच्या रूपामध्ये मेडिकलवर तुम्हाला मिळेल, तर अतिशय कमी प्रमाणात आपल्याला वापरायचं. तर तो सुद्धा तयार व्हायला, पण कसल्या कंडिशनमध्ये, इन द कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH घेतला, थंड आणि विरल झाले. इफ यू टेक हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH, जर आता हाच अल्कली तुम्ही काय घेतलात, हॉट घेतलात, hot and concentrated, this time you have to use 6 NaOH plus 3 Cl2. आता in this case you are getting 5 NaCl. आता मात्र 6 Na मधले 5 NaCl इथं प्लस 1 Na राहिलाय 6 Na मधला, तो 1 NaClO3. हा आहे बघा, वरचा आहे सोडियम हायपोक्लोराइट आणि हा आहे सोडियम क्लोरेट. हे व्हाईटिश कलरचं सॉलिड आहे, सोडियम क्लोरेट. प्लस राहिलं काय आता, 6H आणि 3O. 6H आणि 3O म्हणले की 3H2O. सो दिस इज द बॅलन्स्ड रिॲक्शन. तर हे बोर्डामध्ये पडलेले रिॲक्शन दोन्ही, हे आणि अमोनियाच्या, अतिशय महत्वाच्या मेटल्स, अमोनिया आणि अल्कली, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट रिॲक्शन. व्हेरी इम्पॉर्टंट रिॲक्शन. अगेन वन, द ब्लिचिंग पावडर प्रिपरेशन, बॅचमन्स प्रोसेस म्हणतात ह्याला. ह्याच्यामध्ये काय करायचं, तोच अल्कली बघा, अल्कलीचा, अल्कली म्हणजे बेस, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम हायड्रॉक्साईड. हेअर आय एम टेकिंग कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. व्हेन दिस कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गॅस, इट फॉर्म्स ब्लिचिंग पावडर. हे बघा, CaOCl2 आणि राहिला H2 आणि एक O टू फॉर्म H2O. हे बघा, दिस इज द ब्लिचिंग पावडर, जी की आपण पाणी स्टेरिलाइज करण्यासाठी वॉटर सप्लाय आपल्या पाण्याच्या टाकीत वगैरे टाकत असतो, घडी मेडिक्लोर वगैरे आणतो बॉटल्सच्या. दॅट इज द बॅचमन्स. लक्षात ठेवायला बॅचमन्स प्रोसेस असं म्हणतात. नेक्स्ट आहे ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी. आता ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती आहे, एखाद्याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे त्याच्यापेक्षा वाढवणे. समजा +4 आहे, त्याला जर +6 केलं तर त्या कंपाऊंडचं काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं. इथं क्लोरीन सुद्धा काय करायला, दुसऱ्यामधले इलेक्ट्रॉन काढून घ्यायला. क्लोरीन विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन. मग दुसऱ्यातले इलेक्ट्रॉन काढले की क्लोरीन स्वतः काय व्हायला, रिड्यूस व्हायला, पण दुसरा काय व्हायला, ऑक्सिडाइज व्हायला. म्हणजे क्लोरीन इज ऍक्टिंग ॲज ऑक्सिडायझिंग एजंट. द बेस्ट एक्झाम्पल वी कॅन टेक here is the FeSO4. बघा, फेरस सल्फेट आहे, ह्याचे मी 2 मोल घ्यायला. अँड धिस फेरस सल्फेट ऑन रिएक्शन विथ H2SO4 प्लस Cl2. बघा, अतिशय महत्वाचे आहे. हेअर तुम्ही जर या Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेट जर तुम्ही इथं काढून बघितला, ती ऑक्सिडेशन स्टेट येईल +2. किती आहे फेरसची इथं, +2. And here this ferrous now it is converted into Fe2SO4 taken thrice plus 2HCl. बघा काय झाले बघा, FeSO4 now it is having +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. सांगा मग, आयर्नची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 वरून कितीवर गेली, +3. फेरसचं रूपांतर कशात झालं, इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक.
फेरस फेरिक. इव्हन क्लोरीनची बघा किती होती अगोदर 0, पण त्यानं ह्या फेरस मधले इलेक्ट्रॉन घेतले आणि म्हणून इथं आता क्लोरीनची झाली -1. बघा, स्वतःची ऑक्सिडेशन स्टेट त्यानं कमी करून घेतली आणि दुसऱ्याची वाढवली. म्हणजे दुसऱ्याला काय केलं त्यानं, ऑक्सिडाइज केलं. अँड देअरफॉर क्लोरीन इज ऍक्टिंग ॲज ऑक्सिडायझिंग एजंट. आणखीन एक आपण पाहिली होती बघा, सोडियम सल्फाइड Na2SO3. ही सुद्धा आपण रिॲक्शन पाहिली. ह्याची आपण क्लोरीन वॉटर बरोबर केली होती. याच्यात सुद्धा बघा काय व्हायला आता, Na2SO4 सल्फाइट सल्फेट, सल्फाइट सल्फेट. इथं आता बघा सल्फाइटची ऑक्सिडेशन स्टेट आणि सल्फेटची. Here it is sulfite, it is having 4 + 4. Here it is sulfate is having +6. बघा सल्फरची इथं ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आहे, इथं किती आहे +4. सांगा ऑक्सिडेशन स्टेट काय केली, क्लोरीननं वाढवली. राहिलं कोण आता, फक्त हा O इथं गेला, SO3चं रूपांतर SO4 मध्ये झालं, 2Cl आणि 2HCl प्लस. बघा म्हणजे इथं सुद्धा क्लोरीनची 0ची ऑक्सिडेशन स्टेट परत इथं किती झाली, -1 आणि +4चं किती झालं प्लस. तसं तुम्ही आयोडीनची करून बघू शकता. तुमची सल्फर डायऑक्साईडची वॉटर सेम क्लोरीन आणि वॉटर बरोबरच घ्यायचा, फक्त याच्या जागी SO2 घ्या, Cl2H2O, तुम्हाला H2SO4 मिळेल. तिथं सुद्धा तुम्हाला ती सुद्धा ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टीमध्ये घेता येईल. आयोडीन घेता येईल, HiO3 तयार करता येईल, तुमचा आयोडिक ऍसिड तयार करता येईल. ती सुद्धा ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टीची रिॲक्शन आहे. भरपूर आहेत, पण जस्ट बिकॉज ऑफ द लॅकिंग ऑफ स्पेस वी कॅन जस्ट फक्त लक्षात ठेवा, ऑक्सिडेशन स्टेट वाढवणे म्हणजे ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी, दुसऱ्यातले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करणे म्हणजे दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करणे, स्वतः काय करणे, इट सेल्फ गेट रिड्युस्ड. तर अशी ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हायड्रोकार्बन बरोबर. सी वी हॅव सीन दिस रिएक्शन CHP इन द अल्केन्स केस इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड. एक H जातो एका Cl कडे आणि एक Cl तिथं जातो, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हे शिकले. परत त्याचं आणखीन होतं, म्हणजे ही कसली आहे, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हायड्रोकार्बन. समजा मी दुसऱ्या टाईपचा हायड्रोकार्बन घेतला, इफ आय टेक अल्कीन CH2CH2, इथं मात्र सबस्टिट्यूशन होत नाही, इथं ऍडिशन व्हायला, एक Cl इकडं आणि दुसरा Cl इकडं, टू फॉर्म CH2CH2. बघा CH2Cl हा बॉन्ड बट ब्रेक झाला, एक Cl इकडं दुसरा Cl, 1,2-डायक्लोरोइथेन, 1,2-डायक्लोरोइथेन. सो दीज आर द रिएक्शन विथ हायड्रोकार्बन. ज्या कंपाऊंड मध्ये फक्त हायड्रोजन आणि कार्बन असतो त्याला काय म्हणतो आपण, हायड्रोकार्बन. नेक्स्ट आहे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. व्हेन युअर क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वॉटर, क्लोरीन रिएक्ट विथ वॉटर फॉर शोविंग द ब्लिचिंग ऍक्शन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीनला जर स्वतःची स्वच्छतेची रिॲक्शन दाखवायची असेल, एखाद्यातला कलर्ड मॅटर काढणे ते दॅट इज ऑल्सो ब्लिचिंग, एखाद्याला क्लीन करणे दॅट इज ऑल्सो ब्लिचिंग. मग इफ क्लोरीन वॉन्ट टू शो द ब्लिचिंग ऍक्शन देन इट शुड हॅव सम मॉइश्चर. क्लोरीनला थोड्या का होईना कशाच्या संपर्कात यायला लागते, मॉइश्चर. म्हणून मी इथं काय करायला, क्लोरीन ऑन रिॲक्शन विथ वॉटर इट फॉर्म्स फर्स्ट HCl अँड HOCl. कशी होते बघा, क्लोरीन तुम्ही पाण्यात टाकला तरच त्याची काय सुरू होते, इट स्टार्ट ब्लिचिंग ऍक्शन. क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वॉटर टू फॉर्म HCl अँड HOCl. That HOCl then breaks into HCl plus nascent oxygen. आणि लक्षात घ्या, तुमचा क्लोरीन जो ब्लिचिंग ऍक्शन दाखवतो तो फक्त केवळ आणि केवळ कुणामुळं, बिकॉज ऑफ दिस नेसंट ऑक्सिजन. या नेसंट ऑक्सिजन मुळेच क्लोरीन काय दाखवायला, ब्लिचिंग ऍक्शन. मग ब्लिचिंग मध्ये काय करतो तो, कुठलाही कलर्ड मॅटर, कुठल्याही रंगाचा मॅटरची रिॲक्शन या नेसंट ऑक्सिजन बरोबर झाली असतं, इट फॉर्म्स कलरलेस मॅटर. तो त्याच्यातला काय काढून घेतो, कलर्डचं रूपांतर कलरलेस करतो. आणि म्हणून ब्लिचिंग प्रॉपर्टी, एखाद्याला क्लीन करणे, एखाद्यातल्या कलर्ड इम्प्युरिटीज काढून टाकणे, एखाद्याला एकदम फ्रेश सफेद करणे, दॅट इज द ब्लिचिंग प्रॉपर्टी. अँड क्लोरीन इज शोविंग ब्लिचिंग प्रॉपर्टी. लक्षात घ्या, ओनली इन द प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर. फक्त आणि फक्त कशाच्या प्रेझेन्समध्ये, मॉइश्चरच्या प्रेझेन्समध्येच तो दाखवतो. म्हणून वॉटर बरोबर त्याची रिॲक्शन झालीच पाहिजे. तुम्ही जर कोरडा क्लोरीन एखाद्या कलर्ड सबस्टन्सवर टाकला तर तिथं ब्लिचिंग ऍक्शन होणार नाही. And next reaction with gases. Chlorine react with different gases. Here I am taking SO2 plus Cl2 to form SO2Cl2, C, sulfuryl chloride. Also chlorine react with carbon monoxide gas, C, CO plus Cl2 to form COCl2. हे फॉस्जिन हा पॉइझनस गॅस. तर क्लोरीन गॅसेस बरोबर सुद्धा काय दाखवतो, रिॲक्शन दाखवतो. अँड लास्ट, युजेस ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन इज युज्ड ॲज ब्लिचिंग एजंट. ब्लिचिंग एजंट
फॉर वूड पल्प तुमचा पेपर जो तयार केला जातो तो कशापासून, कागदाचा लगदा जो तयार केला जातो तो कशापासून केला जातो, झाडाच्या पानापासून, त्याच्या सालीपासून. तर त्याच्या सालीला, त्या पानाला डिकलराइज करणे आणि व्हाईट पेपर मिळवण्यासाठी कोणाचा वापर केला जातो, क्लोरीनचा वापर केला जातो. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लिचिंग पावडर तयार करण्यासाठी सुद्धा आत्ताच आपण केली बघा ब्लिचिंग पावडर, हे बघा इथं. तर ब्लिचिंग पावडर तयार करण्यासाठी सुद्धा त्याचा केला जातो. इट इज युज्ड इन द डाईज अँड ड्रग इंडस्ट्री, डाईज तयार करण्यासाठी, ड्रग्स तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, सिमेंट्स, पेंट इंडस्ट्रीमध्ये, सिमेंट इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा त्याचा काय केला जातो, वापर केला जातो. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉयझनस गॅसेस लाईक सी, आत्ताच केला बघा एक पॉयझनस गॅस COCl2 फॉस्जीन. दुसरा आहे टियर गॅस. टियर गॅसमध्ये काय CCl3NO2, हे बघा हा आहे टियर गॅस. अश्रुधूर म्हणतो आपण. एखादे आंदोलन जर करत असतील नागरिक तर पोलीस त्याच्यावर अश्रुधुराची फवारणी करतात, लगेच रडायला लागतात, डोळ्यातनं पाणी यायला लागतं, चणचण करायला लागतं. तर तो आहे बघा, दिस इज टियर गॅस. दिस टियर गॅस इज ऑल्सो प्रिपेअर्ड फ्रॉम क्लोरीन. दिस फॉस्जीन इज युज्ड इन द प्रिव्हियस इयर्स इन द वार्स, युद्धामध्ये वापरला जायचा, ह्याच्यामुळे सुद्धा लोक मारले जायचे. अँड अगेन मस्टार्ड गॅस. In the mustard gas Cl, CH2, CH2, yes, CH2, CH2, Cl, हे बघा Cl, CH2, CH2, yes, CH2, CH2, Cl. मस्टार्ड गॅस हा तयार करण्यासाठी सुद्धा कोणाचा वापर केला जातो, तुमच्या Cl2चाच वापर केला जातो. सो यू कॅन से व्हेरियस टाइप्स ऑफ युजेस ऑफ द क्लोरीन. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, बघा स्फोटक तयार करण्यासाठी. आताच आपण एक स्फोटक हे बघा तयार केलाय NCl3. तर असे एक्सप्लोजिव्स कंपाऊंड्स तयार करण्यासाठी सुद्धा कोणाचा वापर केला जातो, क्लोरीनचा वापर केला जातो. सो ऑल दीज आर द डिफरंट युजेस ऑफ chlorine gas. So remember guys, you have to remember all the reaction. These are very important reactions of chlorine. All these are majorly asked in the exam. This oxidizing property, alkali, ammonia, metal बरोबरचे reaction, bleaching property, write a note on bleaching property. These are also very uses of chlorine. You can give so many uses of chlorine. So these are the limited some uses of chlorine. So thank you guys.